1947 के हिंदुस्तान के बंटवारे के वक्त हिंसा और नफरत की आग कुछ इस कदर भड़की कि कोई भी धर्म अपने आप को इसकी आंच से अलग नहीं रख सका। जहां हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों का खून बहाया, वहीं मुसलमानों ने हिंदुओं और सिखों के खून की होली खेली। लेकिन अंत में सबको मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ अंतहीन आंसू और जान माल का भारी नुकसान। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा मकसद नफरत और हिंसा से हुए इस नुकसान से सबक लेते हुए ये संदेश देना है कि प्रेम और सद्भावना से ही शांतिमय और सुखमय जीवन व्यतीत किया जा सकता है। क्योंकि ये सी कि मुसलमान हिंदुओं ने कोई शरारत करती तो इन्होंने जो मुसलमान पुलिस वाले सन ये भी उन्होंने को राइफल था सी भी ये हिंदुओं के उत्ते अटैक कर देंगे, इस करके उन्होंने तो राइफल ले ली सी। वो भी इस गल समझ गए सन तो फिर उन्होंने कहा भी सानू अगर तुम उत्थे पहुँचा दो ज़्यादा अच्छा है। तो थानेदार भी क्योंकि कुलीग सन सब लोग, तक थानेदार ने 2 पुलिस वाले नाल भेजे तो उन्होंने किला महल अंदर पहुँचाता। तो इस तरीके नाल कई दिन रौला चलता रहा। फिर जो डोगरा रेजीमेंट का ऑफिसर सी एक उसने फिर गल की शेख जो टवाणा दे पठान परिवार सन, नारे खां परिवार से बई देखो गल इस तरह कि ये लोग हुण रुकणगे नहीं, तुहानूं जाना ही पएगा, तुसीं चले जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो तुहाडा ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन ये लोग ये कहते सन कि सानूं असीं ट्रेन ते जावांगे, साडे से ट्रेन का अरेंजमेंट किया जाए। ट्रेन का अरेंजमेंट नहीं हो सके इन्हां वास्ते। फिर इन्होंने इत्थों पैदल ही जाना पिया तो उन्होंने कहा भी नहीं तुहानूं वास्ते ट्रेन का अरेंजमेंट नहीं हो, पैदल जाना पएगा। तो वो लोग फिर इत्थों ट्रेन पैदल ही चले। तो जो चलण तो पहला उन्होंने ना कुछ जैसे अपनियां मिठियां मट्ठियां कह दें आप, मिठे आटे दी असीं तल के कहने, सुहालियां भी कह देंगे ने, नमकीन जो होंदियां ने, सुहालियां मट्ठियां। कईयां ने जिवें ना आपां सर्दियां च अजकल आटा भुन के मोई बना लेने हाँ, कुछ इस तरह वो आटा भुन के जिस कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह पा के बना लिया भी रस्ते च असीं किते खांदे जावांगे जिथे जरूरत पेगी। तो इस तरह काफ़ी उन्होंने समान की तैयारी कर ली, कुछ छोले बना ले। तो सब उन्होंने गड्ढियां समान रख के तो उन्होंने रास्ता देता भी तुसीं टवाणा तो बाण बोस्ती बूना होके फिर तुसीं अगे फतेहाबाद वाली साइड जाओगे। उन्होंने कहा भी तुहानूं नुकसान कोई नहीं पहुँचाणगे, क्योंकि आर्मी डोगरा आर्मी जो सी लगाती सी। पर लेकिन जो पब्लिक सी हिंदू पब्लिक उन्होंने वेखण वास्ते इकट्ठी हो गई काफ़ी। लेकिन उन्होंने च कुछ लोग सन जो स्पेशली शायद RSS दे भी लोग सन। तो उन्होंने कहा बई हुण ना हिंदुस्तान बन गया, तुसीं गऊ दे जाए नूं मारो, डंडा नहीं मारोगे। कि गड्ढे के अंदर ना पहले बलद लगे होंदे सन, तभी वो गऊ वंश है वो भी आप गऊ वंश नूं डंडा नहीं मारोगे, वैसे चलदा तो गड्ढे ले जाओ। लेकिन कच्चे रस्ते सन, बहुत ज़्यादा मिट्टी सी, तो वो गड्ढा लक्कड़ दे पहिए सन उन्होंने, वो बगैर बैल दे मारिया वो चलदा नहीं सी बैल। तो इस करके काफ़ी देर उन्होंने जद्दोजहद की, लेकिन फिर उन्होंने लगा भी गड्ढे चल नहीं सकने इस मिट्टी ते, असीं बलदां नूं मार नहीं सकते क्योंकि हुण इंडिया बन चुकिया है। पहले भले इत्थे गऊ वंश का कतल किया जाता सी, लेकिन हुण भी गऊ वंश तुसीं डंडा भी नहीं मार सकोगे। तो इस करके उन्होंने अपना सारा समान गड्ढियां दे विच इस तरह ही भरिया भराया छड्डता ते वो इत्थों पैदल चल पे। बल्कि एक इत्थे परिवार से जो कि अजकल प्रेम सिंह मेघी है, उस परिवार च ढिल्लों ने वो नारे खां दा राइट हैंड सी। ते एक सी दारसूल दा सी, उसका नाम मैं ध्यान नहीं मैनू। तो एक कौर सिंह सी जो प्रेम सिंह दा ताया सी, शायद दादा सी। तो वो इन्होंने अपना फिर इन्हों का समान अपने गड्ढे च पा के ना वो पाकिस्तान तक इन्हों तो अलग चले गए सन दूजे रस्ते, क्योंकि हिंदू सन या सिख सन इन्होंने कोई कुछ नहीं कहता सी। तो ये लोग फिर इतों टवाणा तो अजकल उस रोड के उत्ते गौरमेंट कॉलेज ही बनया, उस रोड तो होंदे हुए फिर ये लोग चंदड़ बुआण बोस्ती होके इन्होंने रात उत्थे कट्टी है। फिर उस तो बाद ये बूना पहुँच गए हैं। बूना भी जो सी सारा जिन्होंने अजकल असीं राजपूत कहने, पहले उन्होंने रंगड़ कहा जाता सी 1947 का। तो रंगड़ा का बड़ा जोर से, उत्थे बड़ा वड्डा काफला से, उत्थे रुके ने। फिर वो काफला इतों चलिया है फतेहाबाद की तरफ। तो जल्लियां पिंड आता है फतेहाबाद तो पहले, उत्थे फिर डोगरा जो ऑफिसर से उस नाल कुछ लोगों ने गल की। उस डांगरां दे कुछ जाट सन, एक टवाणे का सैनी भी सी, तो एक उकलाणा दे कोल पिंड है बुढ़ा खेड़ा, कुछ लोग उत्थों दे वो सब जीप लैके गए तो उन्होंने गल की भी इन्होंने लोगों ने साढ़े ते बड़े अत्याचार किए हैं, ये बंदे पाकिस्तान नहीं पहुँचने चाहिए। तो उन्होंने ये कहा गया बई उन्होंने नाम लैके जिस नारे खां के परिवार के लोग सन, मंजूर खां तो सतार खां एक होर से नंबर का। तो उन्होंने कहा भी तुहानूं सानूं ऐसा मैसेज मिला है कि तुहानूं बाय ट्रेन भेजा जाएगा, तुहानूं खतरा है इस तरह। तो उन्होंने खड़े तो हो गए भीड़ चों। तो उन्होंने फिर कहा अपने परिवार को, क्योंकि सारे लोग काफले च इकट्ठे बैठे सन अपने परिवारों के नाल, उन्होंने खड़े होकर कहा भी सानूं पता है, सानूं
ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜੈਂਟਸ ਸਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਰੇ ਖਾਨ ਜੀ 1936 'ਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 3 ਬ੍ਰਦਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਸ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪਕਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਫੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਜੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੁੱਚਰਖਾਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਈ ਪਿੰਡ, ਦਾਰਸੂਲ ਵਗੈਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੋ ਰਿਆਸਤ ਭਾਵਲਪੁਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਠੀਕ। ਕੁਛ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਪਠਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਜਮਾਲਪੁਰ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਰੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫਿਲਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਭ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜਲਨੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਉਹ 6-7 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਨਾਰੇ ਖਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਸਦੱਸਿਆ ਸਨ, ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਲੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਸੁਖੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਸਨ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸੀ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਧੂ ਜੋ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਤਨੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਤੋਂ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਬਗੈਰ ਕਫਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਫਨ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਫਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਾ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਫਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਝੂਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਥ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਤੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 2 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ 2 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ 'ਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਟੋਹਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਦਰਿਆਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਖਾਂ ਸੁਖੇਰਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਨ ਵੱਡੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਸੀ ਰੌਣਕ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਟੋਹਾਣਾ ਜੋ ਨਾਰੇ ਖਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖੁੰਡਾ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਖੁੰਡਾ ਨਾਰੇ ਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ ਖੁੰਡਾ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਯੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਨਾਰੇ ਖਾਂ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਨਾਰਾ ਖਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਟੋਹਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ CM ਦਾ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਰਸਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਲਾਲ ਖਾਂ ਜੀ ਸੁਖੇਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤਾਂ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦਾਮਾਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਵਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਵਾਈ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਾਮਾ ਸਨ ਉਹ ਬੀਗੜ ਵਿਆਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਬੀਗੜ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਬਈ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਗੋਂ ਬਲਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੈ, ਹੇਠੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਲਾਲ ਖਾਂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਬਈ ਚਲੋ ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾਓ, ਅਗਰ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੋ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ 4 ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੈਰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਮਸੀਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਨ, ਮਸਜਿਦ ਕਾਫੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 13 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਮਰਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟੋਹਾਣਾ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ 13 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ 13 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਤਾਂ 6 ਰੁਪਏ ਕਿਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਲਏ, ਅਤੇ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 7 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਲਈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 1947 ਦੀ ਮਾਰਕਾਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾਲਪੁਰ ਸ਼ਿਖਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਟੋਹਾਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਕੇਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੁਖੰਡੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਹੈਨ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਧੋ ਸਵਾਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁਖੰਡੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੈ ਆਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਦੇ ਆਏ ਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਮਾਈਗਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਟੋਹਾਣਾ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਸੀਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਗਭਗ 1947 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1949 'ਚ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 10-12 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜਮਾਲਪੁਰ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਸੀਤਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਲਕਿ ਜਮਾਲਪੁਰ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਾ ਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਿੱਗ ਪੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਕਬਰਾ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ ਜਮਾਲਪੁਰ ਮਕਬਰਾ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਸ਼ੇਖਾਂ? ਜਮਾਲਪੁਰ ਸ਼ੇਖਾਂ 'ਚ ਲੋਹਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਜ਼ਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਛੁਪਾ ਲਏ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਓਲਡ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਓਲਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਰਿਡ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਲਕਿ ਭੂਆ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਭੂਆ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਸਨ ਲੋਹਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੋਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾ ਜੋ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ 2-2,500 3,000 ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆਊਟਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਟੋਹਾਣਾ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1947 'ਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਲ ਖਾਨ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਕਰਮਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਮਵੀਰ ਖਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੋਨੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਨੂ ਖਾਨ ਲਿਖਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਧਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਸੀ, ਐਸੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਧਰ ਕਨਵਰਟ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਜਹਾਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਧਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਦਫਨਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਲੀ ਤਰਫ ਉਤਾਰੀਆਂ ਸਨ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੁਛ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੰਗਲ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਸੁੱਕੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਲੀਆਂ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਜੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਢੇਰ ਜਿਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਗੇ ਗਏ, ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਲਾਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਸੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਭ, ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਵੀ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਆਂਧੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਰਸਤਾ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੌਬ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਬ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰਫ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਜੁਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਜਾਈਏ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਏ ਜਾਈਏ, ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁਲੀਗ ਸੀ ਦਿਲਬਰ ਅਲੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਈਦਗਾਹ ਉੱਤੇ ਈਦ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
ਤੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਕਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਕਰੀਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨਦਾਨ ਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੋਹਾਣਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੂਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਟੋਹਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਸਨ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਬਕਰੀਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ 올 ਓਵਰ ਚਲੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਰੂਦ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਰੇਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁੱਖ ਕੁਰੇਦੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਮਿਲੀਏ ਜੁਲੀਏ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਖ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ, ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਮਨ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ।